பரிசுத்தரும் உலக ரட்சகருமாய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இந்த பதிவை பார்க்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்துகிறேன், வரவேற்கிறேன். அதாவது 7வது நூற்றாண்டு சித்தாந்தவாதிகள் பாகிஸ்தானை நாசமாக்குனாங்க, ஆப்கானிஸ்தானை நாசமாக்குனாங்க, சோமாலியாவை நாசமாக்குனாங்க, சிரியாவை நாசமாக்குனாங்க, ஈராக்கை நாசமாக்குனாங்க. இப்போ ஈரான் நாசமாக்கிட்டு இருக்கு. இது பார்த்தாதுன்னு ஐரோப்பிய நாடுகளை நாங்கள் விடமாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ பிரிட்டானிஸ்தானா மாற்றுறதுக்காக அவங்க போராடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அப்போ இந்த உலகத்தை மொத்தமாக நாசமாக்காம நாங்கள் விடமாட்டோம், அதுக்காக தான் நாங்கள் வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ பிரிட்டனில் ஒரு கீழ்த்தரமான காரியங்களை, கேவலமான காரியங்களை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்க எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறாங்க, எப்படிலாம் பேசுகிறாங்க, அவங்களுடைய சித்தாந்தமும் அவங்களுடைய மனநிலையும் எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கிறது ஏகப்பட்ட வீடியோ இருக்குது. அதில் ஒரு வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம். முதலாவது இந்த வீடியோ கிளிப்பை பார்ப்போம், பார்த்துட்டு அதுக்கடுத்து லேசாக விளக்கத்தை பார்ப்போம். I am proud I don't tell halal. I am proud. Yes. Record it. Get lost. Record it. I am proud I don't tell halal. I am proud. I am proud I don't tell halal. My shop, my money, my place, my choice. This is happening because I am proud to not sell halal. You're creating breach. They just came, they threw eggs on my shop. This is all done. This is done by. I'm not calling police because no point calling police. They always take side of. First thing is, I am sick. I did posted one video. In my religion, we are not allowed to eat or sell halal at any cost. Any practicing Sikh who follow Sikhism, Sanatan Dharma, they will not eat or sell halal at any. Last year, I was attacked by some Pakistani. They come and they said we are Pakistanis. We are Pakistanis. They attacked me. They throw beer bottles, chairs. I got bleeded. She got bleeded. We called police. I called them Pakistanis. Police came. 20 police officers came. One of the officers is Muslim. He came running. Arrest this bugger because he called them bloody Pakistani. And they let them go and arrested me. Because why? I called people attacking me bloody Pakistani. You came here. You came here. I didn't call you. You came here. Back out. Mama ko puri papare tayar ho jaye. Yeah, I tell him, say your mom, dad said love. Don't do this, okay? I'm gonna come now, Mr. Singh. I'm gonna take your turban and take it down the toilet. What? I'm gonna come now. I'm gonna take big outside your shop. He's making a recording. TK, this number is not real. Mr. Singh, I get your daughter. I do grooming gang on her, mother. I get me and Abdul, and we get your daughter. We take it to Pakistan. We are against halal. We like non-halal food. I love non-halal food. I got others here, some here to help us against this halal culture, and some guys here. They came by themselves and they are helping me out killing this. Thank you, brother. Everybody knows that I am under severe attack every day by some peaceful community. Police help is so far inadequate, and me, my family are threatened every day, physically, mentally. This left me no other choice to pick up the arms now. I am going to defend my family myself. I don't have trust in Met Police. If anybody wants to encounter me, please be ready to die. I am not afraid to kill you anymore. Don't come near my family. சரி, அப்படி என்னதான் நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத தெளிவாக பார்ப்போம். இவர் ஒரு சீக்கியர், இந்தியர். அப்போ இவர் என்ன நினச்சிருக்காப்புல அப்படின்னா, நம்ம சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாமே ஹலால் ஃபுட்டு தான், ஹோட்டல் தான் வச்சுருக்கிறாங்க, ரெஸ்டாரண்ட் வச்சுருக்கிறாங்க, நம்ம நான் ஹலால் ஃபுட்டு நம்ம ரெஸ்டாரண்ட் ஆரம்பிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய ரெஸ்டாரண்ட்டை நான் ஹலால் ரெஸ்டாரண்ட்டு அப்படின்னு மாற்றி இங்கே நான் ஹலால் ஃபுட்டு கிடைக்கும், அதனால தாராளமாக இந்துக்கள் வாங்க, சீக்கியர்கள் வாங்க, சாப்பிடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நோட்டீஸை ஒட்டியிருக்காப்புல. இதை பார்த்ததுமே 7ஆம் நூற்றாண்டு சித்தாந்தவாதிகளுக்கு பத்து எரிஞ்சிருச்சு. உடனே இதை ஃபோட்டோ எடுத்து வாட்ஸ்அப்பில், ஃபேஸ்புக்கில் எல்லாம் அனுப்பி ஒரு கூட்டத்தை கூட்டிகிட்டு ஒரு பெரிய பிரச்சனையை பண்ணியிருக்காங்க. அதான் அதிசயம்.
வந்துட்டா பாருங்க. I am proud I don't sell halal. I am proud. Yes. Record it. Get out. Get lost. Record it. I am proud. ஷட் அப். அதாவது இவனுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? இவன் சோமாலியாவில் இருந்து பஞ்சம் பழக்க வந்தவன். சோத்துக்கு இல்லாமல் தான் இவங்க வந்தாங்க. வெள்ளைக்கார லிபரலாக இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வீடு கொடுத்து வாசல் கொடுத்து படிக்க வச்சு ஆளாக்கி யூனிவர்சிட்டிக்கெலாம் அனுப்புன உடனே இப்போ நாங்கள் வந்து ஹலால் ஃபுட் தான் சாப்பிடுவோம், அதனால இந்த பிரிட்டனில் எல்லாமே ஹலால் ஃபுட்டாக மாறணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. என்ன அதிசய மனிதர்கள். அதானே இது என்னுடைய ரெஸ்டாரண்ட்டு, நான் ஹலால் ஃபுட்டு விற்பேன், இல்லை நான் ஹலால் ஃபுட்டு விற்பேன். உனக்கு என்னடா, உனக்கு வேணும்னா போ, வேறு எங்கேயாவது ஹலால் ஃபுட் இருக்குது அங்கே போய் சாப்பிடு. நான் ஹலால் ஃபுட்டு விற்றா உனக்கடா பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்குறாப்புல. அதானே இவருடைய ரெஸ்டாரண்ட்டு, இவருடைய சாய்ஸ், உனக்கு ஏன்டா வலிக்குது? நீ சோமாலியாவில் இருந்து சோத்துக்கு இல்லாமல் வந்தவன் தானே, நீ எதுக்கு பிரச்சனை பண்ணுற அப்படின்னு கேட்குறாப்புல. This is happening because I am proud to not sell halal. அதிசயமான மனுஷங்க. 7ஆம் நூற்றாண்டு சித்தாந்த இவங்களை கடைசியில் இப்படி தான் மாற்றும் அப்படிங்கிறதுக்கு யதார்த்தமான ஒரு விஷயம். இவருடைய சத்தத்தை கேட்கும் பொழுது அம்புட்டு ஆச்சரியமும் அதிசயமாக இருக்கும். சோத்துக்கு இல்லாமல் வரும்பொழுது இப்படியா வந்த, எப்படி கையை கட்டிக்கிட்டு ஐயா சாமி எங்களுக்கு வாழ்க்கை கொடுங்க, எங்கள் குடும்பத்தில் சாப்பிட்டு ரொம்ப நாளாச்சு சாமி அப்படின்னு பிச்சை கட்டுக்கிட்டு தானே வந்தேன். இங்கே வந்ததும் எப்படி ஆயிட்டாங்க பார்த்தீங்களா? இன்னொருக்கா பாப்பா, இன்னொருக்கா செய்யா, அதிசயமாக செய்வாப்ல. I am proud to not sell halal. நல்லா இழுக்கும் போல இருக்கு. ஒடுமடா உங்களோட தரித்திரம் முடிச்சவங்க எல்லாம் கெட்ட வார்த்தை பேசுறாங்க. அந்த புண்ணிய வார்த்தைகள் அவங்க பேசுவாங்க. அவங்களுடைய விஷயத்துக்கு கொஞ்சம் நம்ம ஆப்போசிட்டாக இருந்தோம் அப்படின்னா அப்படி தான் புண்ணிய வார்த்தைகளை பேசுவாங்க. விதவிதமாக இழுத்து கேலி பண்ணுவாங்க. நல்லா அங்கே மதராசாவில் படிச்சிருப்பான் போல இருக்கு. They just came, they threw eggs on my shop. This is all. இந்த விஷயம் சாயங்காலத்துக்குள்ளே தீயா பரவுன உடனே அங்கே இருந்த புண்ணியவான்கள்லாம் முட்டை எடுத்துகிட்டு வந்து அடிச்சிருக்காங்க கடை முழுசும். This is done by. I am not calling police because no point calling police. They always take side of. அதான் அங்கே 7ஆம் நூற்றாண்டு சித்தாந்தவாதிகளை மேயர்கள் ஆக்குனாங்க. அந்த மேயர்கள் வந்து செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸஸ்குள்ளே இந்த புண்ணியவான்கள் தெரிஞ்சுவிட்டாங்க. எல்லாமே மதவெறி பிடிச்சவங்க. அதனால ஐயா உங்கள் 7ஆம் நூற்றாண்டு சித்தாந்தவாதிகள் இப்படி வந்து செஞ்சு விட்டாங்க, இப்படி அநியாயம் பண்ணுறாங்க, அக்கிரம் பண்ணுறாங்கன்னு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணால் வரவே மாட்டாங்க. வந்தால் அப்படி ஒரு மேலோட்டமாக பார்த்துட்டு அப்படியே போயிடுவாங்களாம். ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லையா. First thing is, I am sick. I posted one video. In my religion, we are not allowed to eat or sell halal at any cost. Any practicing Sikh who follow Sikh. இவர் வந்து சிக்கிசத்தை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுனால இவர் வந்து ஹலால் ஃபுட்டு சாப்பிட மாட்டாப்ல. அதனால நான் விற்கவும் கூடாது அப்படின்னு நான் முடிவு பண்ணேன். அதனால இங்கே உள்ள சீக்கியர்களுக்கும் இந்துக்களுக்கும் இது ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும். என்கிட்ட நிறைய பேர் நான் ஹலால் ஃபுட் இருக்கா அப்படின்லாம் கேட்டிருக்கிறாங்க. அதனால இவர் நான் ஹலால் ஃபுட்டு ரெஸ்டாரண்ட்டு அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிட்டாப்ல. ஆனால் அதுக்குள்ளே 7ஆம் நூற்றாண்டு சித்தாந்தவாதிகள் ஒரு வழி பண்ணிட்டாங்க. Sanatan Dharma. They will not eat or sell halal at any. Last year, I was attacked by some Pakistani. They come and they said we are Pakistanis. We are Pakistanis. They attacked me. They throw beer bottles, chairs. I got bleeded. She got bleeded. We called police. I called them. அப்போ போன வருஷத்தில் 2 பாகிஸ்தானிகள் வந்தாங்களாம். நல்லா பீர் பாட்டிலாம் எடுத்துகிட்டு வந்து கடையெல்லாம் அடித்து நொறுக்கியிருக்காங்களாம். நொறுக்கிட்டு இவங்க கை கால்லாம் வர்ற அளவுக்கு அவங்க பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க. அப்போ போலீஸுக்கு ஃபோன் பண்ணால் போலீஸ்காரங்க வந்து இவரை கைது பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க. அதான் அதிசயம். Pakistanis. Police came. 20 police officers came. One of the officers is Muslim. He came running, arrest this bugger because he called them bloody Pakistani, and they let them go and arrested me because why? I called people attacking me bloody Pakistani. எதுக்குடா அட்டாக் பண்ண அப்படின்னு பாகிஸ்தான்காரன்ட்ட கேட்டிருக்காங்க. என்னை வந்து பிளட்டி பாகிஸ்தானின்னு அப்படின்னு அசிங்கப்படுத்தினா அப்படின்னு போய் சொல்லியிருக்காங்க. இவங்களும் என்ன ஏதுன்னு கேட்காம இவரை அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ பாருங்க இவன் எப்படி கீழ்த்தரமாக நடந்துக்குருவான் அப்படின்னு. I didn't call you. You came here. Back out. Mama ko boli papa ne tayar bheja hai. Yeah, I tell him say your mom takes her love. பார்த்தீங்களா அந்த இவருடைய மனைவியை பார்த்து எப்படி கீழ்த்தரமா அவன் செய்கிறான்னு. இதே வேலை தான். குழந்தைகளை கண்டாலும் இப்படி தான் செய்வாங்க, வயசானவங்களை கண்டாலும் இப்படி தான் செய்வாங்க. இவங்களுடைய மண்டை ஃபுல்லாக இதுதான்.
Don't do this, okay? I'm இப்பதான் விஷயம். gonna come now, Mr. Singh. I'm gonna take your turban and take it down the toilet. What? I gonna come now. I'm gonna take big outside your shop. He's making a recording. அப்போ 2 பாகிஸ்தான்காரங்க இவருக்கு ஃபோன் பண்ணி கீழ்த்தரமாக பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. பேசும்பொழுது நீ என்ன எங்களை ரெக்கார்டு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கியா, நாங்கள் வந்து ஃபேக் நம்பர் தான்டா உபயோகிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உன் குழந்தைய நான் கற்பழிப்பேன், உன் பொண்டாட்டியை கற்பழிப்பேன், உங்கள் அம்மாவை கற்பழிப்பேன் அப்படின்னு கீழ்த்தரமாக கேவலமாக பயமுறுத்திருக்காங்க. This number is not real. இப்படியெல்லாம் பேசும்பொழுது அவங்களுக்கே புரியலையா, நம்ம கீழ்த்தரமாக நடந்துக்கிறோம், கேவலமாக நடந்துக்கிறோம். ஒருத்தன் நம்முடைய கலாச்சார ஃபுட்டு இல்லாமல் வேற ஒரு கலாச்சார ஃபுட்டை விற்கிறான், அது இவங்களுக்கு என்ன வந்துச்சு? Mr. Singh, I get your daughter. பார்த்தீங்களா, இவனுக்கு டாக்டர் வேணுமா, யார் இவங்களுடைய டாக்டர் வேணுமா, டாக்டர். I do grooming gang. அடே அப்போ குரூமிங் கேங்கு வச்சுருக்காங்களாம், கற்பழிப்பு கேங்கு. அப்போ மதரையும் விட மாட்டாங்களாம், பாட்டியம்மாக்களையும் விட மாட்டாங்களாம், குழந்தைகளையும் விட மாட்டாங்களாம். அந்த 7ஆம் நூற்றாண்டு சித்தாந்தத்தினுடைய விளைவு. Mother, I get me and Abdul and we get your daughter. We take it to Pakistan. We are We are against halal. We like non-halal food. I love non-halal food. I got இதை பார்த்ததும் இந்த விஷயம் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சவும் நிறைய பிரிட்டிஷ்காரங்க எங்களுக்கு நான் ஹலால் ஃபுட்டு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கிறாங்க, வந்து சாப்பிட்றாங்க. others here, some here to help us against this halal culture, and some guys here. They came by their பரவாயில்ல, நிறைய பேர் வந்து அந்த புண்ணியவான்கள் அடித்த முட்டையை தண்ணி வச்சு தொடச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. பாவம், இந்த விதத்துல எல்லாம் உதவி செய்கிறாங்க. help, and they are helping me out getting this. Thank you, brother. Everybody knows that I am under severe attack every day by some peaceful community. அப்போ பீஸ்ஃபுல் கம்யூனிட்டி தினமும் இவருக்கு விதவிதமான விதத்தில் இவங்க வந்து அட்டாக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்களாம். Police help is so far inadequate and me, my family are threatened every day. அப்போ இவர் ஃபேமிலியை த்ரெட்டன் பண்ணிக்கிட்டே இருந்திருக்கிறாங்க. Physically, mentally. This left me no other choice to pick up the arms now. அதான் வந்துட்டாப்ல. டேய், பொறுத்து பார்த்தேன், இனிமே பொறுக்க மாட்டேன், என் பிள்ளைகளை என் குடும்பத்து மேலே எவனாவது கை வச்சிங்க சொருகிருவேன் அப்படின்ட்டாப்ல. I am going to defend my family myself. I don't have trust in men. ஏன்னு கேட்டால் போலீஸ்காரங்களை எல்லாம் நம்ப முடியாது, இந்த நாட்டை இனிமேல் நம்பி ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்ட்டாப்ல. Please, if anybody wants to encounter me, please be ready to die. எவனாவது என் ஃபேமிலியை தொடுற மாதிரி இருந்தால் சாகுறது தயாராகிட்டு வந்துக்கிறங்க அப்படின்ட்டாப்ல. I am not afraid to kill you anymore. Don't come near my family. அவ்வளோதான்.